معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے پر اسرار جادوگر ایپیسوڈ نمبر 2۔ میں آپ کو پہچانتی ہوں، آپ ہمارے پڑوسی ہیں۔ میں نے ایک نگاہ غلط انداز میں اسے دیکھا اور پھر نظریں ہٹا لی۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہی۔ جب مکانات کے قریب سڑک پر مجھ سے الگ ہونے لگی تو کہا، میرا نام پروین ہے، مگر میں اپنے کامیاب ڈرامے کا معاوضہ ان چند الفاظ میں وصول کرنے پر قطعاً راضی نہ تھا، تو بغیر کچھ جواب دیے اپنے مکان کی طرف مڑ گیا۔ اندر پہنچ کر میں نے اپنا جائزہ لیا۔ سب خیریت تھی، صرف ایک دو خراشیں آئی تھی۔ میں نے غسل کیا، لباس تبدیل کیا اور ٹی کارنر کے لڑکے کی لائی ہوئی چائے پینے کے بعد کچھ تازہ دم ہو کر بستر پر دراز ہو گیا۔ میں نے سوچا کہیں پروین پر حجاب غالب نہ آ جائے اور وہ جھگڑے کی بات والدین سے نہ کہہ سکے، مگر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اکھڑی ہوئی اور پھٹی ہوئی کتابوں کو کیسے چھپائے گی؟ تار تار دوپٹہ کہاں لے جائے گی؟ چنانچہ میں شام کے انتظار میں مگن ہو گیا۔ رات جب اچھی طرح تاریک ہو گئی تو دروازے پر کچھ آہٹ سنائی دی۔ میرا دل خوشگوار دھڑکنوں سے لبریز ہو گیا۔ آہٹ قریب آتی گئی، پھر کوئی بغیر اجازت ہی دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ یہ وہی تھا پروفیسر دلاور، جس کا مجھے انتظار تھا۔ آج کے حادثے کی وجہ سے اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور میرے لیے آنکھوں میں تشکر بھی۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوتے رک گیا۔ تمہیں میں نے پہلے بھی کہیں، او ہاں، ٹرین میں تم میرے ہم سفر رہے ہو۔ میں ادب سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، جی ہاں، میں نے بھی آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ شاہین شیر شہنشاہ ہیں، تشریف لائیے۔ اگر وہ غصے میں نہ ہوتا تو ضرور اپنے اس نام پر ہنس دیتا، مگر اس وقت اس کی حالت کچھ اور تھی۔ کیا تم اس لڑکے کو جانتے ہو جس نے آج پروین کو چھیڑا ہے؟ میں نے ابھی جواب دینے کے متعلق سوچا ہی تھا کہ اس نے کہا، میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جسے آج تم نے ایک گنڈے سے بچایا ہے۔ وہ میری بیٹی ہے۔ میں نے انکار کر دیا، جی نہیں، میں اسے نہیں جانتا، مگر آئندہ وہ کسی لڑکی کو چھیڑنے کی جرات نہیں کرے گا۔ میں اسے بہت کچھ سمجھا آیا ہوں۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ پروین نے مجھے ساری بات بتائی ہے، پھر بھی مجھے اس کا پتہ لگانا ہی ہے۔ کسی نہ کسی طرح ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا حساب چکا دوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے آپ کو ٹرین میں ہی اپنا نام بتا دیا تھا۔ میرا نام جمیل ہے اور میں پروفیسر دلاور ہوں، تمہارے سامنے والے مکان میں رہتا ہوں۔ چند ثانیے وہ خاموش رہا، پھر ایک جلال کے ساتھ بولا، عزیزم، تم نے میری بچی کی عزت بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے، مگر میں زیادہ دیر کسی کا احسان مند رہنا گوارا نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں ٹرین میں ٹھیک ہی کہا تھا کہ میں شاہین بھی ہوں، شیر بھی ہوں اور شہنشاہ بھی ہوں۔ تمہاری زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوگی۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک آرزو، ایک خواہش ضرور ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے اپنی خواہش بتا کر میری شہنشانیت کی ایک جھلک دیکھنا پسند کرو گے؟ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرا منصوبہ انتہائی کامیاب رہا تھا۔ اب اس کے ثمرے آفری ہونے کے لمحات آ گئے تھے۔ میں نے اپنے تاثرات کو چھپاتے ہوئے کہا، وہ جھلک دیکھے بغیر ہی میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ ایک غیر معمولی انسان ہیں، مگر بات یہ ہے کہ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اس گنڈے سے الجھتے وقت میرا ارادہ قطعاً یہ نہیں تھا کہ اس لڑکی پر یا اس کے والدین پر احسان کروں۔ اس کو رہنے دو، میری بات کے دوسرے حصے کا جواب دو۔ کیا تمہاری کوئی آرزو ہے؟ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی ہے ہی ارمانوں کے مجموعے کا نام، مگر آپ کس طرح میری ناممکن الجھن کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس کو بھی رہنے دو، صرف مجھے اپنی خواہش بتاؤ۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا، گلے کو کھنکار صاف کیا اور کہا، آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میری وہ خواہش پوری کریں گے؟ وعدہ کرتا ہوں۔ پھر بھی مجھے خوف ہے کہ جب میں آپ سے اپنی مشکل عرض کروں گا تو آپ انکار کر دیں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، تم بیان کرو۔ میں نے ایک بار پھر گلا صاف کیا اور اپنی پوری نیاز مندی سمیٹ کر عرض کی، بزرگوارم،
عرض یہ ہے کہ میں ہپناٹزم کی مشقوں میں آگے نہیں بڑھ رہا. بہت کوشش کے باوجود میں صرف سیاہ داغ کو سفید کر سکتا ہوں. اس کے آگے میں رک گیا ہوں. اگر بشیشن پر غور کرتا ہوں تو کنسٹرکشن رہ جاتی ہے. اگر کنسٹرکشن پر خیال رکھتا ہوں تو سجیشن سے ہٹ جاتا ہوں. بس تھوڑی سی دل پاور حاصل کر سکا ہوں. کیا آپ میری رہنمائی کریں گے؟ جو الفاظ میرے منہ سے نکلتے جاتے تھے وہ چکنا ہوتا گیا. اور پھر اس نے مجھ سے پوچھا، تم کس طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری اس سلسلے میں رہنمائی کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ ٹرین میں آپ کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ آپ کی اس طاقت کی کہانی بیان کر رہا ہے. آپ اس طرح میری رہنمائی کر سکتے ہیں جس طرح ایس ٹی کو بغیر چیکنگ واپس کر دیا تھا، جس طرح اخبار فروش کی فیادی چھلک پڑی تھی، اور جس طرح اس نے بات کاٹ دی اور کہا، تم یہاں کیا کرتے ہو اور تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ وہ مجھ سے اس وقت بحیثیت ہپناٹائزر کے بات نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک عام انسان کی طرح مخاطب تھا، اور میرے لیے کھل کر بات کرنے کے کافی مواقع تھے. میں نے ایک لمحہ توقف کیا اور کہا، میرا گھر یہاں سے سینکڑوں میل دور ہے. میں آپ کے شہر کے ارد گرد پھیلے ہوئے فطرت کے مناظر سے کچھ حسن لے کر اپنی کہانیوں میں رنگ بھرنے کے لیے یہاں آیا ہوں. مگر آپ بات کو شاید بدل رہے ہیں. آپ نے بڑے اصرار سے میری خواہش پوچھی ہے اور اسے پورا کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے. اس نے قدرے برہنہ ہو کر کہا، مدبر بننے کی کوشش مت کرو مسٹر. میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ آسمان کے کسی حصے کے تارے تمہیں پسند ہیں. مجھے دکھاؤ، میں انہیں توڑ لاتا ہوں. انہونی بات مت کرو. مجھے اس دنیا کی اپنی مشکل بتاؤ. محبت، شادی، مقدمہ، دکھ، تکلیف، دشمنی، دوستی، ہزاروں پریشانیاں ہو سکتی ہیں. ان پریشانیوں کی بات کرو. میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی. میری پرواز کے لیے تنے ہوئے پر خود بخود گر گئے. میں بجھ سا گیا. بالکل خاموش ہو کر میں نے سر کو جھکا لیا. چند منٹ وہ بھی خاموش رہا. میں نے کہا، تو پھر میرے محترم، میری اور کوئی خواہش نہیں ہے. آپ کے وعدے کا بھی شکریہ اور اس کی پاسداری کا بھی. تم شاید ناراض ہو رہے ہو. نارمل ہو کر بات کرو. میں پھر آؤں گا. میں تمہارا احسان تمہیں ضرور واپس کروں گا، مگر تمہاری اس خواہش کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. تم نے ٹرین میں میرے متعلق ٹھیک اندازہ لگایا تھا، مگر عزیزم میں مجبور ہوں. اس بات کا ذکر بھی نہ کرو. اس طاقت کے اصول میں میرے کئی برس ضائع ہوئے ہیں. بہت جان فشانی کی ہے، تب کہیں جا کر اسے پا سکا ہوں. کتنے انسان اس کے لیے مجھ سے طلبگار رہے اور واپس چلے گئے. تم بھی ناراض مت ہو. تمہاری مہربانی اپنی جگہ بہت عظیم ہے، مگر میں اس کا بدلہ اتنا بڑا نہیں دے سکتا. میں چلتا ہوں، پھر ملوں گا. میں سر جھکائے رہا اور وہ اٹھ کر چلا گیا. وہ رات اداسیوں کی نظر ہو گئی. مدتوں کی ایک تمنا پوری ہونے کی ایک صورت نظر آئی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. برسوں کی سوئی ہوئی امیدیں بیدار ہوئی تھی، مگر صرف ایک کروٹ لے کر پھر سو گئی. میں نے ارادہ کر لیا کہ صبح یہاں سے کوچ کر جاؤں گا اور اب زندگی بھر اس بےہودہ آرزو کو کبھی سر نہیں اٹھانے دوں گا. پھر ایک خیال آیا. وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ میں پھر آؤں گا. مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل کر آئے، اپنے سخت اصول میں لچک پیدا کر کے آئے. پتہ نہیں کتنی رات بیت گئی تھی جب میری آنکھ لگی اور صبح جب بیدار ہوا تو سورج نکل چکا تھا. میں ابھی بستر پر بیٹھا آنکھیں مل ہی رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں آ گیا، اور اس کی عمر بس اتنی ہی تھی کہ وہ بڑی مشکل سے ٹرے کو سنبھال کر لایا تھا. اس نے ٹرے بجائے میز پر رکھنے کے میرے بستر پر رکھ دی اور کہا، آپ کا ناشتہ. میں نے حیران ہو کر پوچھا، کس نے بھیجا ہے؟ پارو نے. پارو کون؟ چچا دلاور کی لڑکی. اور چچا دلاور کون ہے؟ اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا، پارو کا باپ. اس نے اس مشکل سوال کا جواب دینے اور نہ دینے کے درمیان کھو کر کہا، وہ دونوں. پتہ نہیں، پارو نے کہا ہے جو اب جواب لے کر آنا. ناشتے کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ میں نے ٹرے پر سے کور ہٹا کر دیکھا. ٹرے میں چائے کے ساتھ کچھ کھانے کی چیزیں رکھی تھی. ایک طرف کچھ تازہ پھول رکھے تھے اور پھولوں کے نیچے ایک لفافہ پڑا تھا. از راہ تجسس میں نے لفافہ اٹھا کر اس میں دیکھا تو پروین کا ایک مسکراتا ہوا فوٹو نکل پڑا. ناگہاں مجھے رات کو کہے ہوئے اپنے الفاظ یاد آ گئے. میری کوئی خواہش نہیں، آپ کے وعدے کا بھی شکریہ اور اس کی پاسداری کا بھی.
मैंने फोटो वापस लिफाफे में डाला, लिफाफा फूलों पर रख दिया और लड़के से कहा, मुन्ने ये ट्रे वापस ले जाओ, मैं नाश्ता होटल पर करने का आदी हूँ। और ट्रे उठाकर लड़के को थमा दी। उसकी मदद के लिए दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला। सामने मकान पर नजर पड़ी तो दरवाजे का पर्दा हिलता हुआ नजर आया। फिर वो कुछ थोड़ा सा एक तरफ हट गया और उसमें से परवीन का आधा चेहरा नजर आया। लड़का बाहर निकल गया तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बाथरूम की राह ली। उस दिन मैंने जरी यूनिवर्सिटी फोन करके जहांगीर मैदी से बात की। वो बाहिफाजत पहुंच गया था। 3 दिन और मैं उस जगह क़याम किए रहा। जली हुई उम्मीद की राख खरीदता रहा। अजीब बेकैफी सी तारी रही। बेदिल सा होकर मैं दिन को यूं ही इधर उधर घूमता रहता और रात को आकर बिस्तर पर दराज हो जाता। फिर तीसरे दिन ऐसा हुआ कि मैं एक नदी के किनारे एक उदास सुबह गुजार कर वापस आकर बगैर लिबास तब्दील किए बेड पर दराज होकर थकान उतार रहा था कि दरवाजा खुलने की आहट हुई। मैंने सर घुमाकर जो देखा तो बेसाख्ता सा होकर इतनी जल्दी उठ बैठा जैसे करंट लग गया हो। एक इंतहाई हसीन लड़की कमरे में दाखिल हुई थी और उसके एक हाथ में अटैची था और दूसरे हाथ में परस। अंदर आकर उसने अटैची कुर्सी के साथ रख दिया और खुद बड़े आराम से कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे से इत्मीनान झलक रहा था। उसने कोई बात नहीं की। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो इसी घर की रहने वाली हो। निहायत सुलझा हुआ लिबास पहने, आंखों में बगैर कोई तासर लिए वो कुर्सी पर बैठी थी। मैं बहुत हैरान सा उसकी तरफ देख रहा था और वो मेरी तरफ। ना मुझे कुछ समझ आ रहा था कि उससे क्या बात करूं और ना ही उसने कुछ कहने की कोशिश की। कुछ देर बाद मैंने हवास यकजा किए, होश संभाले और उससे पूछना चाहा कि मोहतरमा आप कौन हैं और यहाँ किस तरह। लेकिन अभी अल्फाज मेरे मुंह में ही थे कि एक बार फिर दरवाजा खुला और प्रोफेसर दिलावर अपने पूरे एहतशाम के साथ अंदर दाखिल हुआ। कमरे में और कोई कुर्सी नहीं थी। मैं उठ खड़ा हुआ और उसे बेड पर तशरीफ रखने की पेशकश की, मगर वो बैठा नहीं। कहने लगा, मुझे आज अपने मामूल में रद्दो-बदल करके यहाँ आना पड़ा। मैं बैठूंगा नहीं, बस थोड़ी सी बात करूंगा, फिर वापस चला जाऊंगा। तो मिस्टर जमील मेरे अजीज, मेरी तरफ देखो ना। मैंने नजरें उठाई तो उसकी आंखों में खोकर रह गया और उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके मुझे हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया। चंद लम्हे उसकी आग उगलती निगाहों में समोया रहा। फिर वो बोला, तुमने मुझ पर एक एहसान किया था। 3 दिन तक मैं उस एहसान का बोझ अपनी गर्दन पर उठाए रहा। मैंने चाहा था कि तुम मुझे अपनी जिंदगी की कोई अहम उलझन बता दो जिसे सुलझा कर मैं तुम्हारा हिसाब बेबा कर दूं, मगर बहुत इसरार के बावजूद मैं सिर्फ इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई शिकन नहीं, राहत ही राहत है। ताहम मैंने अपना बोझ उतारना ही था। मेरे अजीज, तुम जवान हो और जहां तक मैं समझता हूं जवान आदमी की सबसे बड़ी ख्वाहिश हशर बर्पा करता हुआ हुस्न ही होता है। मैं इन पहाड़ों में मतवातर 3 दिन इस हुस्न को तलाश करता रहा हूं और आज जब कि उसे पाने में कामयाब हो गया हूं तो उसे लेकर तुम्हारे पास आ गया हूं। वो थोड़ी देर रुका, एक गहरी सांस ली और लड़की की तरफ देखा। लड़की ने खुद ब खुद अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और उसने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और फिर उन दोनों को मिलाकर बोला, मैं अपनी तरफ से ये अनमोल तोहफा तुम्हारी नजर करता हूं। मैंने तुम्हारे एहसान का बदला उतार दिया है। इसके पास ये जो अटैची है इसमें खासी तादाद में जेवरात और नकदी मौजूद है और मेरा ख्याल है कि दौलत एक जवान आदमी की दूसरी बड़ी ख्वाहिश होती है। तुम ये दोनों कबूल कर लो। मैं उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके अमल से सहरज़दा था और उसकी आंखों में मुसलसल देखे जा रहा था। वो अपनी बात कहता जा रहा था। मैं अब इत्मीनान हासिल कर सकूंगा। अब तुम भी यकीन कर लो कि मैं बीक वक्त शाहीन भी हूं, शेर भी, शहनशाह भी। मेरे और भी कई रूप हैं, मगर तुम्हारे लिए ये एक ही काफी है। मुझे आइंदा जिंदगी में मिलने की कोशिश ना करना। अब तुम अपना सामान पैक करो। टैक्सी बड़ी सड़क पर खड़ी है। मैं इसे करीब आने के लिए कहता हूं। तुम मेरा ये तोहफा संभालो और टैक्सी में सवार होकर रवाना हो जाओ। कमरे की चाबी मुझे दे दो, ये मालक मकान तक पहुंच जाएगी। उसने बात खत्म की और बाहर चला गया और उसका एक एक लफ्ज मेरे जहन पर नक्श हो गया।
मुझे यकीन हो गया कि यह हसीन लड़की मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। ना जाने मैं उसके बगैर अब तक कैसे रहता आया हूं, और उसके लाए हुए जेवरात और रुपए तो अगर आज ही मुझे ना मिलते तो मेरी जिंदगी बेकार होकर रह जाती। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया। उस लड़की ने भी मेरी मदद की। जब हम अपना अटैची और होल डाल बैग कर पैक कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम मुद्दतों इकट्ठे रहे हों और अब किसी नए आशिया को आबाद करने के लिए कहीं दूर परवाज करने को तैयार हो गए हों। जैसे वो लड़की वाकिफ है कि मेरी हर चीज उससे पहले किसी तरह संभालती आई है। थोड़ी देर बाद जब हम पैकिंग से फारिग हो गए तो ड्राइवर ने सामान उठाकर बाहर खड़ी टैक्सी की डिग्गी में बंद किया। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ टैक्सी में आकर बैठ गया। जब टैक्सी मुतहरक हो गई तो मैंने खुदा हाफिज कहने के अंदाज में प्रोफेसर दिलावर की तरफ देखा और वो भी अलविदाई हाथ हिला रहा था। उसकी नजरें हम पर जमी हुई थीं। मैंने उसके मकान की तरफ देखा। पर्दे में इस वक्त भी हलचल मची थी। वो सिरक रहा था और परवीन का मुकम्मल चेहरा सामने आ गया था। मैं बहुत दूर से परवीन के नकूश इतने वाजे नहीं देख सका। एहसास गालिब था कि उसकी आंखों में आंसू होंगे। जब तक टैक्सी बड़ी सड़क का मोड़ नहीं मुड़ गई उन दोनों की नजरें उस पर जमी रहीं। टैक्सी लंबे रूट के लिए बुक की गई थी। चंद चौक अबूर करने और कुछ मोड़ मुड़ने के बाद उसने शहर को पीछे छोड़ दिया। फिर जब हम मजाफाती आबादी से भी निकल आए तो मेरे जहन में बेदारी की लहर पहली बार लहर उठी। एक हल्का सा एहसास पैदा हुआ। मैंने लड़की को एक नजर देखा और फिर तेजी से गुजरने वाले इर्द गिर्द के मनाजर में खो गया। जो जो टैक्सी पहाड़ों से नीचे उतरती चली गई मेरे जहन की गनूदगी दूर होती चली गई। मेरा दिमाग अपनी असली हालत में आता गया। मुझे ख्याल आने लगा कि यह कैसा अनहोना खेल खेला जा रहा है। ये मैं अपने साथ किसे लिए जा रहा हूं। मैंने एक बार फिर लड़की को देखा और कुछ देर गौर से देखता रहा। रवाना होने से पहले मकान के अंदर का मंजर तेजी से जहन में गर्दिश करने लग गया। लड़की का यूं मलगबाना कमरे में आ जाना, फिर प्रोफेसर दिलावर का नजूल, उसकी गुफ्तगू, हमारी तैयारी, सब एक गहरे ख्वाब, एक चुभते हुए सपने की शक्ल में जहन में उभर आए। मैंने खुद को जगाने की कोशिश की और जब टैक्सी एक खूबसूरत नदी का पुल अबूर कर रही थी तो मैंने बेसाख्ता ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको ड्राइवर, मैं नीचे उतरकर कुछ सोचना चाहता हूं। उसने मेरी तरफ देखा और पुल अबूर करके ये कहते हुए टैक्सी को ब्रेक लगा दी, आप टैक्सी में बैठकर नहीं सोच सकते। मैं नीचे उतर गया और फिर मैंने लड़की का हाथ पकड़ लिया। वो भी नीचे उतर आई। मैं उसे साथ लिए सड़क से हटकर नदी के किनारे थोड़ी दूर तक टहलता चला गया। एक जगह रुककर मैंने उसे सामने खड़ा किया और पूछा, तुम्हारा नाम? नौरीन। बड़ा मुख्तसर, बड़ा मासूम सा जवाब दिया उसने और मैंने उस पर सर से पांव तक नजर दौड़ाई। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? पता नहीं क्या आग छुपी हुई थी मेरी इन अल्फाज में कि वो चंद सेकंड मेरी तरफ देखती रही। फिर उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे और उसने नफी में सर हिलाकर बड़ी मध्यम सी सरगोशी की, नहीं। मैंने पूछा कि फिर तुम मेरे साथ क्यों चली आ रही हो? उसने उसी मध्यम सरगोशी के अंदाज में कहा, मेरा जी चाहता है। मुझे एक शाख सा लगा और मैं मुकम्मल तौर पर वापस अपने आप में आ गया। मुझ पर नौरीन की बेबसी वादा हो गई। वो भी तनवीमी अमल की जिद में लाकर शिकार की गई थी। मैंने उसे जगाने की कोशिश की। नौरीन, बात समझने की कोशिश करो। जब तुम मुझसे मोहब्बत भी नहीं करती और मेरे साथ आने पर भी तुम्हारा दिल चाह रहा है तो सोचो तुम्हारे जज्बात में ये तजाद क्यों है? उसने जवाब दिया, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे हुक्म देते रहें और मैं तामील करती रहूं। तो फिर मैं आओ मेरे साथ। और वो मेरे साथ चल पड़ी। टैक्सी में बैठकर मैंने ड्राइवर को कहा, वापस चलो, तुम्हें अपना मुआवजा सही तौर पर अदा किया जाएगा। ड्राइवर ने दूसरी तरफ देखकर मुंह बनाया, फिर स्टीयरिंग काटता हुआ वापस चल पड़ा। मैंने टैक्सी में नौरीन से उसके घर का पता लिया और जब टैक्सी शहर में दाखिल हो गई तो ड्राइवर को उस पते पर जाने के लिए कहा। उसके घर से कुछ फासले पर मैंने टैक्सी रुकवाई, नीचे उतरा, नौरीन को उतारा और ब्रीफ केस से एक कागज निकालकर टैक्सी का सहारा लेकर एक चिट्ठी लिखी और उसे नौरीन के हवाले करके कहा, तुम अपना सामान संभालो नौरीन और घर चली जाओ। अगर कभी वो शख्स जो तुम्हें मेरे पास ले आया था फिर मिले तो उसे मेरी ये चिट्ठी दे देना।
उसने अपना अटैची और पर्स संभाला और निस्बतन ज्यादा मसरूर होकर घर की तरफ चल दी और उसकी चाल में एक मुसर्रत अयां थी। उसके कदम एक खास कैफियत में उठ रहे थे और उसकी आंखों में एक लाशौरी मुस्कुराहट थी। शायद उसने मेरा यह कहा भी मेरा हुक्म ही समझा था, ताहम मेरा ये हुक्म उसके लिए शौरी और लाशौरी हर दो सूरतों में खुशकिन था। जब मैंने वापस टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को अपने देश की तरफ रुख करने को कहा तो मैंने एक नजर नौरीन को देखा। वो मेरी चिट खोलकर पढ़ रही थी जिस पर लिखा था, मोहतरम प्रोफेसर दिलावर, मैं आहू और आंसुओं का ये मुजस्समा कबूल करने को तैयार नहीं और ना ही किसी की इज्जत की मौत पर अपने हवस की जीत का रवादार हूं। अगर आप मुझे तोहफा देना चाहते हैं या मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐसी लड़की ला दें जो हेपनाटाइज होकर नहीं बल्कि खुशी से मेरे साथ जाने पर रजामंद हो। ऐसी लड़की बेशक अपने साथ दौलत भी ना ला सके मगर उसका शऊर और लाशऊर दोनों मुझसे मोहब्बत करते हों। मैं इस लड़की का नाम बताता हूं और उसका नाम परवीन है, जमील खाकवानी। मुझे यकीन है कि प्रोफेसर दिलावर का जवाब मेरे हक में होगा।